الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Kamis 26 Muharram 1446 Hijriah bertepatan dengan 1 Agustus 2024 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Muhammad Akbar Al-Anmi dan sholat akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Rusli Naning. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Agus Haji Muhammad Nurdin Mansur dengan pembahasan kitab Aqidatul Awwam. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah kiranya untuk dijaga sendiri. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allah dapat berusaha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Sami Allahu liman
لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على
كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في ويميت على كل شيء قدير والمصير اللهم أجرنا من النار وأجرنا من النار وأجرنا من النار وأجرنا من النار اللهم أجرنا من النار وأجرنا من النار وأجرنا من النار سالم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة سلام تبارك ربنا وتعالى يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله 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 الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين من كلها وبكل ونعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الذاكرين من يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد عدد انوار الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب وبسط علينا رزقا كثيرا من كل جهة من خزائن رزقك بغير منة مخلوق بفضلك وكرامك وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فاطنا صولنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا ورضنا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام واكتب اللهم الستر والسلام والصحة والعافية علينا وعلى أهلنا وأولادنا وذريتنا وعلى عبيدك الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين بالبر والبحر أجمعين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق
لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Tes. بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة على نية الفتى والمن والرسول وصلاح البدن والروح وطوبة النصوح إلى حضرة الرسول سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة الله المقربين الكروبيين والعلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين ووالدينا ووالد الحاضرين ومشايخنا ومعلمنا وتلاميذنا وأنباتنا وأنبات المسلمين وذي الحقوق علينا أجمعين وإلى أرواح المؤسس هذا المسجد الأقوم وأبناء بنائه ومعلم به ومضافته وجماعته خصوصا إلى السلطان محمود بدرودين الأول والثاني وذريتهما وإلى سيدي العلامة العلي بالله الشيخ أحمد المرزوقي والديه ومشايخه وتلاميذه وزوجاته وأولاده وأحبائه وإلى أرواح أنبات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح جماعة مجلس تعليم النور وإلى أرواح وآل صنع وإلى روح ما جانشي بنت حميمة يا مسكوس محمد سيد مسكوس محمود ما أني ما شيء وإلى أرواح ساداتنا وصوفيا وجميع لا إله من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يحفظنا ويسلمنا وأهلنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا وأصحابنا وأحبابنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا من شر خلق أجمعين ومن كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ومن شر الدنيا وشر الآخرة ومن فتنة الدنيا وفتنة الآخرة ومن مصيبات الدنيا ومصيبات الآخرة ومن شر الوباء والفتن والمحن ومن شر الأوجاع والأسقام والآلام والأمراض ومن شر الظالمين ومن كل أذية ومن الشرور في السفر والحضر بخير ولطف وعافية بخير البرية شاء الله لكم بسر الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala alaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi ardihi was samaihi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamul anbiya'i sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini ila yaumi liqa'ih. Allahumma salli ala nuril anwar wa sir asrar wa riyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa malana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa afdali amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Agung berbahagia, syukur alhamdulillah pada sore ini kita kembali dapat hadir berkumpul saling bertatap muka dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan keharibaan junjungan agung kita Rasulul A'zam Nabiul Akram Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Azimina wa Qurrata Ayunina Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidul Qawnain wa Ashrafus Sagalain wa Imamul Haramain wa Sahibul Hijratain Sayyidul Arabi wal Ajam Sayyid Waladi Adnan beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan melanjutkan membaca kitab Aqidatul Awam bait yang ke-42. Qala rahimahullah nafa'ani wa iyyakum bi ulumi wa asrarihi wa nazarati wa karamati fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Antis'i niswatin wafatul mustafa khairna fahtarna nabiyil muqtana. Jadi dari 9 istri Nabi yang ditinggalkan setelah wafatnya, mereka semua telah diminta memilih surga atau dunia.
maka mereka memilih Nabi sebagai panutannya. Jadi hadirin, ketika Nabi wafat, beliau meninggalkan 9 orang istri. Nah, sebelum Nabi wafat, kepada istri beliau itu disuruh oleh Nabi SAW untuk memilih. Jadi nak milih Nabi surga apa nak milih dunia. Jadi kalau mereka ingin memilih dunia, maka Nabi akan ceraikan mereka, dan apa yang mereka pinta akan diberi daripada kesenangan, kekayaan dan kemewahan dunia. Tapi kalau mereka memilih Nabi, balasannya itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah semua istri Nabi adalah wanita-wanita yang solehat, dan semua mereka memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah wa Hafsah wa Saudah, Safiyatun Maimunah wa Ramlah. Di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Siti Aisyah, Hafsah dan Saudah, Safiyah, Maimunah dan Ramlah. Berikut ini adalah terangan mengenai istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Aisyah binti Abu Bakar. Hadirin, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha adalah satu-satunya istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih gadis pada saat dinikahi. Jadi dari sekian istri Nabi yang dinikahi oleh Nabi, yang masih gadis, yang masih perawan, hanyalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah dinikahkan pada tahun untuk masanya 620 Masehi. Akad nikah diadakan di kota Mekah sebelum hijrah, tetapi setelah wafatnya Khadijah, setelah Nabi Muhammad SAW menikah dengan Saudah, upacara dilakukan oleh ayah yang bakar dengan mas kawin 400 dirham. Jadi Rasulullah SAW menikah dengan Siti Aisyah setelah wafatnya Siti Khadijah. Nah, ini perlu diketahui juga hadirin, Nabi SAW ketika menikah dengan Siti Khadijah itu beliau hidup bersama dengan Siti Khadijah selama 25 tahun. Dan selama 25 tahun tersebut Nabi SAW tidak pernah menikah dengan perempuan lainnya. Jadi ketika Nabi masih bersama Siti Khadijah, istri Nabi cuma satu-satu itulah, Siti Khadijah. Jadi setelah Siti Khadijah meninggal, baru Nabi menikah lagi. Jadi Nabi SAW sebagaimana firmankan oleh Allah adalah laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan contoh yang baik bagi kita. Jadi siapapun kita, apapun status kita, apapun profesi kita, uswatun kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang baik. Nah, jadi kalau kita punya bini siko, Nabi juga pernah punya bini siko. Kalau kita punya bini dua, Nabi juga pernah punya bini dua. Kalau kita punya bini tiga, Nabi juga pernah punya bini tiga, dan seterusnya. Jadi apapun kita, apapun profesi kita, uswatun hasanah kita itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha satu-satunya istri Nabi yang dinikahi oleh Nabi pada waktu itu masih statusnya perawan. Ayahnya bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq ni nama aslinya siapa? Banyak tak tahu Nama asli Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah.
Kemudian yang kedua Hafsah binti Umar bin Khattab. Hafsah adalah seorang janda. Suami pertamanya Khunes bin Huzafah As-Sahmi yang meninggal saat perang Badar. Ayahnya Sayyidina Umar bin Khattab meminta kepada Abu Bakar Siddiq untuk menikah dengan Hafsah, tetapi Abu Bakar tidak menyatakan persetujuan apapun. Dan Umar mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah mengambil Hafsah sebagai istri. Jadi Hafsah binti Umar bin Khattab wafat pada tahun 45 Hijriah. Jadi setelah wafat suami Hafsah, Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya sebagai bapa pasti merasa sedih melihat anaknya ditinggal mati oleh suami, jadi janda. Maka Umar bin Khattab menawarkan Hafsah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi Abu Bakar tidak memberikan respon, tidak menerima. Nah, hadis kan jadi boleh kalau kita punya anak betina, kita menawarkan anak betina kita dengan seorang laki-laki yang kita anggap orang itu adalah orang baik. Boleh. Sebab ada anggapan kita ini, pecah tak laku biar anakku tawa-tawa dengan wong. Tak boleh. Kita juga mesti ada bujang atau duduk mungkin kita punya anak betina, gadis atau janda. Kita juga budak lanang ini dalam pandangan kita wongnya baik, wongnya bagus, wongnya soleh, wongnya berakhlakul karimah, orangnya ahli ibadat, orang alim, ada usaha, sudah boleh kita tawarkan. Galak tak galak itu urusan dia. Jadi salah kalau ada anggapan orang mengatakan kalau nawak-nawai anak itu berarti anak kita tidak laku. Tak boleh, jangan ada. Boleh. Nah, jadi karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada waktu itu tidak memberikan respon, seolah kuranglah. Memang mugaddarnya menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Umar curhat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala maka Nabi melamar Hafsah. Nah, ini perlu diketahui adik sekalian. Jadi Nabi menikah dengan beberapa orang itu adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada Nabi. Jadi Nabi itu ya bukan kepengen dia, bukan karena senang dia, bukan karena suka dia atau karena cinta nafsu, bukan. Beda dengan kita-kita ini kan. Mungkin kalau kita menikah seorang perempuan itu mungkin itu karena parasnya, karena rupanya cantik, mungkin karena budaknya bagus, menyenangkan hati kita. Kita pakai kita lamar dia. Ini kita. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW menikahi istri-istrinya itu adalah berdasarkan daripada wahyu dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kehendak nafsu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi, yang diucapkan oleh Nabi itu bukan karena hawa nafsunya, tetapi itu adalah merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Supaya jangan ada anggapan kita ni, Nabi ni tengok janda ini, tengok yang cantik ini langsung dilamar, langsung nak dinikahkan ni. Bukan. Bukan karena itu. Bukan karena nafsunya. Bukan karena kesenangannya, bukan karena kesukaan, bukan karena cinta, bukan. Jangan samakan Nabi dengan kita. Jadi semua istri-istri Nabi yang dinikahi oleh beliau itu berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi atau atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah Saudah binti Zam'ah. Dan Nabi SAW juga menikah dengan Saudah setelah wafatnya Khadijah dalam bulan itu juga. Saudah adalah seorang janda tua. Suami pertamanya ialah As-Sakran bin Amr. Saudah dan suaminya As-Sakran adalah di antara mereka yang pernah berhijrah ke Habasyah. Saat suaminya meninggal dunia,
setelah pulang dari Habasyah. Maka Rasulullah SAW telah mengambilnya menjadi istri untuk memberi perlindungan kepadanya dan memberi penghargaan yang tinggi kepada suaminya. Nah, jadi setelah Siti Khadijah wafat, istri yang pertama yang dinikahi oleh Nabi adalah Saudah. Saudah ini janda tua. Nah, janda tua pula. Jadi kalau nak nafsu tak mungkinlah Nabi nak ambil janda tua. Tapi kerana perintah Allah SWT, maka Nabi melamar Saudah binti Zam'ah untuk menjadi istrinya. Kemudian Sofiyah binti Huyai. Sofiyah adalah anak dari Huyai, ketua suku Bani Nadir yang berdiam di sekitar Madinah. Dalam perang Khaybar, Sofiyah dan suaminya Kinanah bin Ar-Rabi' telah tertawan. Dalam satu perundingan setelah dibebaskan, Sofiyah memilih untuk menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab wafat pada tahun 50 Hijriah. Jadi sekitar 40 tahun setelah Rasulullah wafat. Nah, hadirin sekalian, dengan Rasulullah menikah Sofiyah binti Huyai ini, akhirnya banyak orang-orang dari Bani Nadir yang masuk Islam karena ini kepala suku. Jadi kalau anak kepala suku dinikahi oleh Nabi, jadi Nabi masuk keluarga besar dari Bani Nadir ini. Akhirnya orang-orang dari suku Bani Nadir banyak yang menjadi orang-orang Muslim, menjadi orang Islam. Ini termasuk dakwah juga. Termasuklah Wali Songo waktu masuk ke Indonesia kan. Jadi mereka berdakwah, dan juga salah satu cara mereka berdakwah itu selain berdagang, mereka menikahi orang-orang kita Indonesia ini. Nah, karena sudah jadi menantung Indonesia, jadi orang kita. Itu Wali Songo itu kan dia bukan orang Indonesia asli. Mereka ini adalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi akhirnya menyatu dengan kita orang Indonesia. Kecuali siapa itu yang bukan zuriat Nabi? Sunan Kalijogo sama anaknya Raden Umar Said. Selain daripada Sunan Kalijogo dan anak beliau Raden Umar Said, semuanya adalah para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Wali Songo datang ke Indonesia, mereka berdakwah dengan cara berdagang dan juga melakukan perkawinan-perkawinan. Nah, kemudian yang kelima, Maimunah binti Haris. Maimunah binti Haris bin Hazan bin Bujair bin Al-Haram bin Ruwaibah bin Abdullah bin Hilal bin Amr bin Sa'sa' bin Muawiyah, bibi dari Khalid bin Walid. Nah, jadi Maimunah binti Haris adalah bibi Sayyidina Khalid bin Walid dan Abdullah bin Abbas. Rasulullah SAW menikahinya di tempat yang bernama Syarif, suatu tempat mata air yang berada 9 mil dari kota Mekah. Ia adalah wanita terakhir yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat pada tahun 63 Hijriah. Nah, jadi Maimunah binti Haris ini adalah istri terakhir Nabi. Maimunah binti Haris. Kita yang tahu ni paling Siti Khadijah itulah. Istri pertama Nabi Siti Khadijah. Istri yang kedua, istri yang terakhir banyak tak tahu. Jadi istri yang terakhir Nabi adalah Maimunah binti Haris. Kemudian yang keenam, Ramlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah. Ummu Habibah seorang janda, suami pertamanya Ubaidillah bin Jahshin al-Asadi. Ummu Habibah dan suaminya Ubaidillah pernah berhijrah ke Habasyah. Ubaidullah meninggal dunia ketika dirantau, dan Ummu Habibah yang berada di Habasyah kehilangan tempat bergantung. Nah, maka oleh Nabi SAW dinikahi Ramlah binti Abu Sufyan. Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah lil mu'minina ummahatum maradiyah. Kemudian Hindun dan Zainab, begitu pula Juwairiyah. Bagi kaum mukminin mereka adalah ibu-ibu yang diridai. Nah, kemudian yang ketujuh adalah Hindun. Hindun binti Abu Umayyah atau Ummu Salamah.
Salama adalah seorang janda tua mempunyai 4 orang anak dengan suami pertama yang bernama Abdullah bin Abdul As'ad. Suaminya syahid dalam perang Uhud dan saudara sepupunya turut syahid pula dalam perang itu. Lalu Nabi SAW pada malamnya dalam perang lalu Nabi Muhammad SAW melamar Hindun bin Abu Umayyah. Mulanya lamaran itu ditolak karena menyadari usia tuanya. Alasan umur turut digunakannya ketika menolak lamar Abu Bakar dan Umar Al-Khattab. Lamaran kali kedua Nabi Muhammad SAW diterimanya dengan mas kawin sebuah tilam mangkuk dari sebuah pengisar tepung. Nah jadi hadirin, Hindun bin Abu Umayyah atau Ummu Salamah ini setelah meninggal suaminya waktu perang Uhud, beliau juga pernah dilamar oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tapi ditolak oleh Hindun. Begitu juga Umar bin Khattab melamar Ummi Salam tapi ditolak. Apa alasannya? Karena faktor umur. Karena Ummi Salamah ini sudah tua. Lalu Nabi SAW pun ikut melamar Ummi Salamah. Ummi Salamah ada kata alasan lagi untuk menolak karena yang melamar adalah Rasulullah SAW. Nah, hadirin sekalian, ini ada satu cerita ketika suaminya meninggal, Abu Salamah, Ummi Salamah ini datang mengadu kepada Nabi SAW atas kesedihan hatinya karena wafat suami yang tercinta Abu Salamah. Lalu Nabi SAW mengajarkan doa, kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlub li khairan minha. Kau baca doa ini. Jadi artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala atas musibahku ini. Wahlub li khairan minha, dan gantikan untuk aku yang lebih baik lagi. Nah ini ada yang diamalkan oleh Ummi Salamah. Lalu Ummi Salamah suatu hari berkata, alhamdulillah ternyata doa Nabi itu mujarab. Setelah aku baca doa ini, kata Ummi Salamah, kesedihan aku berkurang dan menjadi hilang, dan aku mendapatkan ganti seorang suami, yaitu Rasulullah SAW. Tidak ada suami yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Nah ini doa ini boleh kita baca kalau kita mendapatkan musibah atau kehilangan sesuatu. Selain kita pasrah kepada Allah, redha terhadap ketentuan Allah. Yang kedua, kita minta pahala atas musibah yang terjadi sama kita. Dan yang ketiga, kita minta ganti yang lebih baik lagi. Jadi apapun yang hilang dari kita, baik itu sendal atau apalah, tak boleh sebut ke dalam majlis. Kalau majlis galak makbul itu. Pokoknya kalau sesuatu yang hilang dari kita, hadirin, ya kita pertama kita redha dengan ketentuan Allah. Yang kedua, kita minta pahala atas musibah kita ini, dan yang ketiga, minta ganti apa yang telah hilang ini dengan sesuatu yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih canggih lagi, lebih mahal lagi, insya-Allah. Dan ini sudah dibuktikan oleh Ummi Salamah. Jadi setelah wafat suaminya, dia baca doa ini, ia mendapatkan suami yang lebih baik lagi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-8, Zainab binti Jahash. Zainab merupakan istri Zaid bin Harisah yang pernah menjadi budak dan kemudian menjadi anak angkat Nabi Muhammad SAW setelah dia dimerdekakan. Hubungan suami istri antara Zainab dan Zaid ini tidak bahagia karena Zainab dan keturunan karena Zainab dari keturunan mulia tidak mudah patuh dan tidak setaraf, tidak sekufu dengan Zaid. Dengan Zaid adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Nabi, yang akhirnya diangkat Nabi sebagai anaknya. Nah, karena tidak sekufu, tidak setaraf. Nah, inilah jadi menyebabkan rumah tangga itu tidak rukun, tidak bahagia. Contoh, kita tamatan SD, nak ngelamar betina, sarjana, pegawai pula, kita nganggur, aja nikah, ya nyungak tu.
Jadi tak sekupu. Jadi hadirin kita yang lanang ini, kalau kayak yang bujang-bujang nak cari bini, carilah bini tu yang di bawah kita standarnya. Dari segi ilmu harus kita lebih tinggi daripada bini kita. Yang kedua, bangsawan, kita harus lebih tinggi daripada bini kita. Yang ketiga, di bidang harta kita harus lebih banyak daripada bini kita. Terus badan, sampai badan. Itu kalau macam badan kita ni lebih tinggi dari bini kita. Nah, jangan kita punya bini, tapi sudah mau godang sudah ni, tapi yang bakal dapat bini ni, jangan sampai bini kita lebih tinggi badan dari kita nyungak. Nah, kemudian ilmunya lebih tinggi dari kita. Kemudian dari kebangsawanannya dia orang bangsawan, kita bukan. Apalagi dari segi ilmu lebih hebat dia dari kita. Sudah, kita tidak bisa membimbing dia. Apalagi dari segi penghasilan, gajinya besar lagi dari kita. Kita bergaji, gaji kita 2 juta sebulan. Bini kita bergaji 20 juta. Kaget dia pergi sama bosnya. Dia pergi dengan kepala kantornya. Dinas keluar kota seminggu. Kita nak ngelarang. Mana? Gaji besar lah dia. Diam Nah, ni. Jadi dari segi ini kita kurang berwibawa di hadapan istri kita. Nah, ini yang terjadi pada diri Zaid bin Harisah. Nanti kita ada hukum yang kita jelaskan. Akhirnya Zaid menceraikan Zainab binti Jahash, walaupun telah dinasihati oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya setelah dicerai oleh Zaid, akhirnya dilamar oleh Nabi, dinikahi oleh Nabi. Upacara pernikahan dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muttalib dengan mas kawin 400 dirham, dibayar bagi pihak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ini ada Ibtalut Tabani, nama Ibtalut Tabani ini pembatalan anak angkat dijadikan anak sendiri. Dulu orang-orang jahiliyah itu, hadirin, orang-orang Arab jahiliyah, bangsa Quraisy, orang Mekah pada masa itu, mereka kalau mengangkat anak angkat itu, anak angkat itu dijadikan seperti anak kandung dewek. Saya Nudin, angkat anak, namanya misalnya Abdurrahman ini nama abahnya itu Nanang, misal nama abahnya Abdurrahman. Karena Ustaz Nudin yang ngembeknya si Abdurrahman ini, maka Abdurrahman itu dibinkan ke Nudin, jadi Abdurrahman bin Haji Muhammad Nudin. Nah, kalau aku ni wong Ki Agus, berarti Abdurrahman masuk jadi Ki Agus Abdurrahman bin Ki Agus Haji Muhammad Nurdin. Padahal Abdurrahman ni bukan wong Palembang. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah tu macam itu. Nah, jadi Nabi SAW punya budak namanya Zaid, nama bapa Zaid ni Harisah, tapi tidak dibinkan Harisah. Waktu itu dibinkan Muhammad. Jadi Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad karena diangkat Nabi anak pada waktu itu. Nah, lalu oleh Nabi dinikahkanlah Zaid ini dengan Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash itu, hadirin, adalah seorang wanita perempuan yang rupawan, bangsawan, hartawan. Konon katanya itu Zainab binti Jahash adalah wanita yang tercantik di kota Mekah, yang termasuk daftar orang-orang yang terkaya di kota Mekah, dan dia seorang bangsawan Quraisy. Nah, sedangkan Zaid ini seorang budak. Nah, karena Nabi yang melamarnya, ya mau tak mau dia terima lamaran ini. Setelah menikah, nah karena tidak sekufu tadi, akhirnya rumah tangga tidak bahagia. Nah, Zaid ini sering ngadu sama Nabi atas perilaku Zainab yang dilakukan kepada Zaid ini. Kata Nabi, sabar. Tapi Nabi sudah dapat apa? Ya, dapat wahyu, sudah tahu bahwasanya kaget Zaid ini bakal cerai dengan Zainab, dan Allah perintahkan Nabi untuk melamar Zainab. Nah, ini suatu perkara yang berat bagi Nabi. Kenapa? Karena kebiasaan orang jahiliyah tadi menjadikan anak angkat seperti anak kandung sendiri. Berarti bininya anak angkat ini tidak boleh dinikahi oleh bapa angkat. Nah, ini nak dirubah. Hukum jahiliyah ini nak dirubah. Nah, ini berat. Akhirnya saat terjadi perceraian,
Lalu Nabi SAW melamarlah Zainab binti Jahash. Nah, ini apa kata orang Quraisy, orang jahiliyah pada waktu itu. Nabi Muhammad menikahi bekas isteri daripada anak sendiri. Padahal dalam hukum Islam, syariat Islam, yang tidak boleh ini kita menikahi bekas bini anak kandung kita, tidak boleh. Bekas bini anak kandung kita, baik dia bercerai atau anak kita meninggal. Kita sebagai bapa kandung tidak boleh kita menikahi bekas bini anak kita ni, atau menantu kita tidak boleh. Walaupun anak kita sudah bercerai, dan tetap tidak batal wuduk. Nah, beda dengan anak angkat. Jadi kalau jemaah ini misal angkat anak lanang, bukan anak kandung kita, anak angkat. Sudah kita sekolah ke, sudah kita kuliah ke, lalu kita nikahkan. Lalu setelah sekian tahun bercerai mereka ini, atau anak kita tu meninggal. Lalu kita boleh nikahi mantu kita ini. Oi, madai mantu dewek, dia bukan mantu kandung, bukan laki dia, bukan anak kandung kita, anak angkat boleh. Bahkan sekalian kalau kita ngangkat anak betina, kita besarkan, terus sekolah kuliahkan, lah besar. Ai sayang dia mbek wong ni. Sayang maknya pula nyuruh dah nikah be kamunya. Nah, boleh. Jadi bapa angkat boleh menikah anak angkatnya. Kan status yang lain, kecuali kalau ada jalur keluarga, misalnya ponaan. Nah, itu lain Maka ada sekalian, setelah kejadian ini tidak boleh lagi kita mengangkat anak, menjadikan anak angkat seperti anak kandung sendiri. Yang boleh ini adalah memelihara anak. Jadi kalau kita belum dapat keturunan, boleh kita memelihara anak siapa kita kita pelihara, tapi bintinya tetap ke bapaknya. Tidak boleh ke bin kita. Jadi kalau seperti Abdurrahman, nama bapaknya Nanang, tetap Abdurrahman bin Nanang. Kalau betina misalnya Fatimah binti Nanang. Tidak boleh Fatimah binti Nurdin, tidak boleh. Dan si bapak angkat ini tidak boleh jadi wali. Nah, makanya anak angkat tahu, tinjuk tahu, nak, kau tu bukan anak kandung kami cuma mesak ke baik. Mak bapak kandung kau si A itu. Nah, jadi waktu akad nikah kage, andai kata bapak kandungnya ada, bapak kandungnya dia harus menjadi wali, kecuali dia berwakil sama kita. Berwakil itu bukan menikahkan, mau berwakil. Ini ada misal dia kan ngembe anak ini taunya bapak itu dia tulah, tapi dia dak kolu nak menunjuk tahu kalau dia itu bukan bapak kandungnya. Sampai hari hak akad nikah, dia yang nikahkannya misal. Dia yang jadi walinya. Aku nikah kau dan anakku perempuan, tidak sah. Kalau tidak sah berarti pergaulan mereka hukumnya zina. Jadi kalau boleh anak-anak zina itu. Nah, siapa yang hadir pada waktu acara akad nikah itu, dia tahu ceritanya bahwasanya anak itu bukan anak kandung dia, tapi dia diam baik, laju kena balak pula dia. Nah, ini hadir sekalian. Jadi hati-hati dalam masalah ini. Jadi kita tidak boleh menjadikan anak angkat seperti anak kita sendiri. Yang dibolehkan itu memelihara anak, membesarkan anak, dan bintinya tetap kepada binti orang tua kandungnya. Nah, itu. Kemudian hadirin yang terakhir adalah Juwairiyah Bara binti Al-Haris. Ayah Juwairiyah ialah ketua kelompok Bani Mustalik yang telah mengumpulkan bala tentaranya untuk memerangi Nabi Muhammad dalam perang Al-Muraisi. Setelah Bani Al-Mustalik tewas dan Barrah ditawan oleh Sabit bin Qais bin Asyammas Al-Ansari, Sabit hendak dimuktabahkan dengan 9 tahil emas tebusan, dan Barok pun mengadu kepada Nabi. Rasulullah bersedia membayar mukatabah tersebut kemudian menikahinya. Jadi kalau nak ditebus itu ada nilai duit emas 9 tahil.
Jadi dibayar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibebaskan, setelah itu dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin, ke-9 orang isteri Nabi tersebut peninggal Nabi Muhammad berstatus sebagai ummahatul mukminin, yaitu ibunya orang yang beriman, sebagai penghormatan terhadap mereka oleh karena kedudukannya yang mulia itu. Lalu mereka diharamkan menikah dengan laki-laki lain. Nah, jadi setelah Rasulullah wafat, jadi 9 orang isteri ini masih hidup kalau ini kan. Nah, maka 9 isteri ini mendapatkan suatu kehormatan dan kemuliaan dari kita orang beriman. Mereka kita jadikan sebagai ummahatul mukminin, maknya kita orang yang beriman, maka hukumnya haram menikahi mereka sepeninggal Nabi. Jadi kita boleh ngawini janda-janda yang lain, tapi haram hukumnya kalau seandainya pada waktu itu mengawini istri atau janda-janda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka semua adalah ummahatul mukminin, yaitu ibunya orang-orang yang beriman, mak kita dewek. Mudah-mudahan dengan kehormatan para istri Nabi dan dengan kemuliaan mereka, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan doa kita, menyampaikan hajat kita, dan dengan kehormatan para istri Nabi mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf wal muhtalifa wa syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa Palembang Darussalam khassah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum.